الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم۔ محترم حضرات، میں آپ کے سامنے دارالسلام سے چھپی ہوئی کتاب سنہرے اوراق، جس کے مصنف عبدالمالک مجاہد ہیں، سنہرے اوراق نامی کتاب ہے۔ اس میں تاریخی ہمارے اسلامی تاریخ کے کچھ جھروکے انہوں نے بتائے ہیں، تو کچھ جھروکے آپ کو بھی میں آپ کی کوشش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ حشام بن عبد الملک حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا۔ ایک دن اہل مکہ سے کہا کہ کوئی صحابی رسول اگر زندہ ہیں تو ان سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ کہا گیا کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وفات پا چکے ہیں۔ کہنے لگا اچھا تابعی صحیح۔ چنانچہ حضرت طاؤس بن کیسان یمانی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں موجود تھے۔ لوگ گئے اور ان کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو اپنے جوتے قالین کے کنارے سے لگا کر اتارے اور اس کو امیر المومنین کہنے کی بجائے پکارا السلام علیکم، پھر اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے۔ حشام کے چہرے پر غصے کے آثار دکھائی دیے۔ اس وقت کا دستور تھا کہ خلیفہ کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ امیر المومنین کہہ کر کنیت کے ساتھ پکارا جاتا تھا، لیکن حضرت طاؤس نے کنیت کی بجائے اس سے کہا کیف انت یا حشام، حشام تم کیسے ہو؟ اب تو حشام کو اور زیادہ غصہ آیا اور آپے سے باہر ہو کر بولا یا طاؤس ما حملک علی ما صنعت، اے طاؤس آپ کو ایسا کرنے کی جرات کیسے ہوئی؟ حضرت طاؤس نے فرمایا وما صنعت، میں نے کیا کیا؟ اب خلیفہ حشام کے غصے میں اور اضافہ ہو گیا۔ بولا پہلی غلطی یہ کہ آپ نے قالین کے کنارے سے لگا کر اپنے جوتے اتارے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ دوسری غلطی یہ کہ آپ نے مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا اور مجھے میری کنیت سے پکارنے کی بجائے میرے نام سے پکارا۔ مزید یہ کہ آپ نے کہا اے حشام تم کیسے ہو؟ بھلا حکمرانوں کو ایسے پکارا جاتا ہے؟ اس پر بھی ترا یہ کہ میری اجازت کے بغیر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت طاؤس نے فوراً جواب دیا ہاں میں نے تمہارے پاس داخل ہونے سے پہلے اپنے جوتے اتارے، مگر سنو میں تو ہر روز 5 مرتبہ اپنے رب تعالیٰ کے گھر کے دروازے پر جوتے اتارتا ہوں اور وہ کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا، تو بات یہ ہے کہ تمام لوگ تو تمہاری خلافت سے راضی نہیں ہیں، اور نہ ہی تمام مسلمان تمہیں امیر المومنین مانتے ہیں، لہذا اس میں جھوٹ کا احتمال تھا، اس لیے میں نے تمہیں امیر المومنین کہہ کر سلام نہیں کیا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں نے تمہاری کنیت کے ساتھ کیوں نہیں پکارا اور نام لے کر کیوں پکارا ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دوستوں یعنی نبیوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے یا داؤد یا یحییٰ یا موسیٰ، اور اپنے بدترین دشمن کا کنیت سے ذکر کیا ہے، یعنی تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ میں بغیر اجازت کے تمہارے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو سنو میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سنا ہے اگر تو کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھ لے جو بیٹھا ہو اور اس کے ارد گرد لوگ ادب کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے میں کھڑا رہنے کی بجائے بیٹھ گیا۔ خلیفہ حشام عبد الملک لاجواب ہو گیا اور غصہ ضبط کرنے کے بعد بولا آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ حضرت طاؤس نے فرمایا میں نے امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جہنم میں پہاڑ کی چوٹیوں کی طرح لمبے تڑنگے سانپ ہوں گے اور خچروں کی طرح
बड़े बिच्छू होंगे जो रियाया के साथ अदल व इंसाफ ना करने वाले अमीर को डसेंगे। तो ये एक वाक़या आपके सामने मैंने अर्ज़ किया, जैसा कि अल्लाह वालों की जो आदत रही है, जैसे कि अल्लामा इक़बाल ने कहा है, आईने जवान मर्दान हक गोई और बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। यानी अल्लाह के शेर जो होते हैं उनको जो है लोमड़ी की चाल नहीं, वो शेर शेर ही होते हैं, और हुक्मरान हो या किसी के सामने जालिम जाबिर हुक्मरान के सामने हक बात ही बयान करते हैं। और एक मैं वाक़या जो हाल ही का है, गालिबन मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर के ज़माने का वाक़या है। जब अंग्रेज़ों का जब गलबा हुआ मिस्र पर, तो वहाँ जामिया अज़हर यूनिवर्सिटी में भी उनकी वजह से, उनके असरात से जो है बहुत से मुल्हिद पैदा हुए। उसमें एक डॉक्टर ताहा मतीन थे जो मुल्हिद थे और ये तरक्की पसंद थे, इस्लाम को अपने अंदाज से बयान करते थे, उनकी बहुत पजीराई होती थी। तो उसका एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। ये वाक़े के रावी मिस्र के मारूफ सल्फ़ी आलिम शेख अहमद शाकिर हैं। कहते हैं कि मिस्र के गवर्नर ने नाबीना अदीब ताहा हुसैन को अवार्ड से नवाजा। वो ताहा हुसैन, डॉक्टर ताहा हुसैन नाबीना भी थे। उसकी इज्जत और तकरीम की तो जुम्मा की नमाज में एक खतीब ने उस गवर्नर की मदह सराई शुरू की। उसने अपने खुतबे के अंदर ये अल्फाज कहे, जा अबुल आमा ताहा हसीन हुसैन फमा अबसा बिवजहिही व मा तवल्ला। यानी अमीर की खिदमत में नाबीना हुसैन आया, लेकिन अमीर ना तो तुर्श शुरू हुआ और ना ही मुंह मोड़ा। नमाज जुमा के बाद फौरन शेख अहमद शाकिर के वालिद मोहतरम शेख मोहम्मद शाकिर खड़े हुए और लोगों से कहा कि उठें और अपनी नमाज दोहराएं। उनकी नमाज नहीं हुई। अब ये नमाज दोबारा पढ़ना नमाज दोबारा पढ़ना वाजिब है, क्योंकि खतीब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके कुफ्र का इर्तिकाब किया है। यानी चूंकि खतीब का इशारा उस वाक़े की तरफ था जो मक्के में पेश आया था। वाक़या यह है कि एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को दावत दीन पेश कर रहे थे। उतने में नाबीना साहबी हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसी मसले की दरियाफ्त के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आन पहुंचे। उन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर कुछ नागवारी के आसार जाहिर हो गए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश मक्का के सरदारों को इस्लाम की दावत दे रहे थे। इस पर अल्लाह ताला ने अपने रसूल को तंबीह करते हुए फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। वो तुरशरू हुआ और मुंह मोड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एक नाबीना आया था। शेख अहमद शाकिर बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने उस मुजरिम खतीब को यूं ही नहीं छोड़ा, बल्कि इस दुनिया में भी उसका बुरा हश्र किया, और आखिरत में जो कुछ सजा तैयार कर रखी है वो तो है ही। अल्लाह की कसम, मैंने खुद अपने आंखों से देखा कि वही खतीब जो चंद साल पहले इज्जत और शान का मालिक, अपने तई बड़ेपन का इजहार करने वाला और बड़े बड़े लोगों को भी खातिर में नाल जलाने वाला था, अब वो इंतहाई जिल्लत और रुसवाई के साथ एक हकीर नौकर बनकर काहिरा की एक मस्जिद के दरवाजे पर नमाजियों के जूतों की हिफाजत कर रहा था। जिल्लत और रुसवाई उसके चेहरे से टपक रही थी। मुझे खुद शर्म आ रही थी कि कहीं वो मुझे देख न ले, क्योंकि मैं उसको जानता था और वो भी मुझसे वाकिफ था। ये मंजर अजीब दर से इबरत व मौइज़त था। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।